Hello church, good evening. Glory to Jesus. Hallelujah. உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்தி ஒரு முறையாக வரவேற்கிறேன். இந்த வேளையில் ஒரு சிறிய காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் சொல்ல இருக்கிறேன். இன்றைக்கு அநேக நாட்களாக தொடர்ந்து ஜனங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள், நம்முடைய சபையின் பேர் என்ன என்று சொல்லி. ஏனென்றால் இது பேர் இல்லாத சபை, ஊர் இல்லாத சபை. ஏனென்றால் இதை திட்டமிட்டு யாரும் நடத்தவும் இல்லை, இதற்கு பேரும் இல்லை, இதற்கு பேர் வைக்கவும் இல்லை. பேர் வைத்தது யாரோ ஒருவர். To identify this group, somebody has called this as a East Ham Tamil Church. But before the presence of God, I want to humbly tell that all the glory should only go to Jesus, because no human being ever started this church. We have no intention to start this fellowship. We have no intention to do anything such like this kind of worship. I was happy to go to 49 Kensington Avenue, and there we used to gather and pray because of my burden. And every day when we started praying, this is born out of a prayer meeting. Hallelujah. So every day we started praying and sharing the word of God, and slowly the Lord started gathering people every day on a daily basis. So people started coming to hear the word of God and also to pray every day. And God blessed this fellowship day by day, and Jesus added souls in our fellowship. From 4 to 5 and 5 to 10 and 10 to 20 and 20 to 30, keep on God adding it. So all the glory goes to Jesus alone. It's not the might of any man or an intellectual capacity of a pastor or anybody else. It's only because of Jesus. So let us all give glory to Jesus alone. Hallelujah. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கே மகிமை செலுத்துவோம். இதை ஆரம்பித்தது நான் கென்சிங்டன் அவென்யூக்கு அனுதினமும் சாயங்கால வேளையில போய் ஜெபிக்கிறது உண்டு. ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க 5, 6 அப்படியே 10 பேர், 20 பேர், 30 பேர் சேர ஆரம்பித்தார்கள். அனுதினமும் கர்த்தருடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்வோம். தொடர்ந்து இடைவிடாமல் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபிப்போம். அதன் விளைவாகத்தான் இது வளர்ந்ததை தவிர ஒரு நாளும் எங்கள் சிந்தனைகளையோ எங்களுடைய முயற்சியிலோ இது தோன்றவில்லை. இப்படி ஒரு சபை ஆரம்பிக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கவும் இல்லை. ஆகையால் இந்த கூட்டம் வளர வளர அநேக எதிர்ப்புகளின் மத்தியிலே இந்த ஜப கூட்டம் இப்படி ஆராதிக்க தொடங்கின போது இதுக்கு பேரும் இல்லை. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில இதை தெரிந்து கொள்ள, to identify this fellowship, one Mr. Arun, Brother Arun is not here. He's gone to Sri Lanka. I don't know who named it actually. I heard that he named it. So he identified this as East Ham Tamil Church. So from that time people started calling East Ham Tamil Church to identify this group. But still we never named it. We are only praying to God and seeking God's will. Lord, is it your will? Amen. Hallelujah. தொடர்ந்து நாம் அப்படியே ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். அப்பொழுது பல மாதத்துக்கு பிற்பாடு அநேக நாட்கள் ஜெபத்தில் இதற்கு பெத்தேல் என்ற பெயரை எங்கள் உள்ளத்தில் கர்த்தர் ஏவினார். So this fellowship from today onwards it will be called Bethel Church. Hallelujah. பெத்தேல் என்றால் தேவனுடைய வீடு என்ற அர்த்தமா. Bethel means it's the house of God. Hallelujah. So it is purely started by Lord Jesus Christ. So this church is founded by the grace of Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So from today onwards, this is called Bethel Church. May God bless you. Hallelujah. Praise God. By the grace of God, Lord Jesus Christ, we made humble beginning and
ideas, also inquiring about the truth and spirit in the Bible with the pastor. This group slowly began to expand, and the hunger to know more, think more, and inquiry about the Word of God became very prominent. The genesis of the church began with a humble beginning with a handful of dedicated people and workers for Christ, only to be later culminated into a fully grown gospel church. More number of people was added every week with new miracles, testimonies, witnesses, and giving their lives to Lord was evident and demonstrated over the year. We did not make any handouts or advertisement or any marketing for the birth of this church. It was only the hand of God and His miracles and blessings through which we have seen this day from the past 1 year. Funds were generated without taking any effort and only by the love and guidance of the Holy Spirit. The people offered voluntarily for the growth of the church. We wish to also mention that there were stiff opposition, abuses, lies, conspiracies, and lots of spiritual attacks and evil schemes that were working for the dilution of this fellowship and destroying the unity among the followers. However, our Lord Jesus has extended His grace, and by His supernatural blessing and guidance, we were successfully able to go through all these hardship and stumbling blocks and made this day very successful. We are immensely thankful for our Lord Jesus Christ for having led us so wonderfully, miraculously, and supernaturally in reaching, teaching, preaching, healing, and setting the captives free and worship His name. From Kensington to Tamil Church, as people started growing in numbers, by the advice of the many ministers of God, like modern Pharisees, the doors of Kensington closed. The door shut down. This news spread like a wildfire. By hearing this news, there were mixed reactions among people. Some of them were very, very happy, and more of them were very upset, sad. Mr. Solomon Chinnamuthu, who was the instrument whom God used to recommend us to the Tamil Sangam. நான் இந்த சபை தொடங்கின ஆரம்ப ஹிஸ்டரியை வரலாறு தமிழில் சொல்ல போகிறேன், இங்கிலீஷில் சொன்னதே தமிழில் சொல்ல போகிறேன். பெத்தேல் சபையின் 1 வருட பயணம், சபை எப்படி தொடங்குது அப்படின்றத பற்றி ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். 49 கென்சிங்டன் அவென்யூல 1 வருடத்துக்கு முன்பு வெறும் 4-5 பேர்களோட அமைதியா எந்த ஒரு ஆரவாரமோ இன்றி வீட்டுக்கு பின்புறமா ஒரு ஜெபக்கூட்டமாக தான் இதை ஆரம்பிச்சோம். அந்த சமயம் சபை ஆரம்பிக்கணும்ன்ற எந்த ஒரு உள்நோக்கமோ ஆரம்பிக்கணும்ன்ற எண்ணமோ யாருக்குமே இல்லை. அந்த அளவுக்கு வசதியும் அவங்க கிட்ட இல்லை, வந்து சேர்ந்தவங்களுக்கு இல்லை. இவ்வாறாக ஆரம்பித்த இந்த ஜெபக்கூட்டம் நாட்கள் உருண்டோட 4 பேர் 5 பேர் 5 பேர் 10 பேர் 10 பேர் 20 பேர் 20 பேர் 30 பேர் ஆரம்பிக்க அந்த இடத்துல இடம் நடத்த முடியாம போயிடுச்சு. அந்த இடத்துல கூட்டம் பத்த முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஜனங்க அங்க வர ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படியே மல்டிபிள் ஆனாங்க. இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னா, ஏதாச்சும் ஒரு விளம்பரம் பண்ணமா இல்ல, துண்டு பிரதி கொடுத்தமா இல்ல போய் யாராச்சும் வற்புறுத்தி கை பிடிச்சி அழைச்சமா, அதுவும் கிடையாது. இந்த ஊழியம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் ஆவியானவருடைய பலத்தினாலுமே முழுக்க நடத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம். சரி, இந்த ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் தான் என்ன? இந்த ஊழியத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் எழுந்து போன ஆத்துமாக்களை தேடி சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது மாத்திரம் இல்லாம அவர்களை மனுஷனுக்கு சீஷனாக்காம கிறிஸ்துவுக்கு மட்டுமே சீஷனாக்குறது மட்டும்தான். இந்த பெத்தேல் சபையின் முக்கிய குறிக்கோள் பணம் சம்பாதிப்பது இல்லைங்க, சத்தியத்தை பிரசங்கிப்பதுதான். அப்படி இருந்தாக்கா இந்த நாள் வரைக்கும் காணிக்கையோ தசம பாகமோ எடுக்கவே இல்லை. முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு விசுவாசிகள் உள்ளத்துல ஏவி ஒவ்வொரு ஊழியத்தையும் நடத்த தேவைப்படுகிற அன்னண்டு நாள் தேவையை அன்னன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் சந்தித்தார். இந்த பெத்தேல் ஊழியம்
கென்சிங்டன் அவென்யூல அடைக்கப்பட்ட செய்தி காட்டு தீ போல எல்லார் மூலமும் பரவிடுச்சு. இதை கேட்ட உடனே சிலருக்கெல்லாம் ரொம்ப 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 சந்தோஷம். சிலருக்கு ஐயோ நம்ம போய் கேட்கமே, கூட்டம் கூட்டமா போய் நம்ம கத்துக்கிட்டோமே, இவ்வளவு நாள் நமக்கு பைபிளே தெரியாம இருந்து போய் நம்ம கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டோமே, கூட 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 நிறைய கத்துக்கிட்டோமே, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கத்துக்க போறோம் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. இந்த விஷயத்துலதான் இந்த சமயத்துலதான் திரு சாலமன் சின்னமுத்து அவர் உதவி செய்ய முன் வந்தார். கர்த்தருடைய கரமோ இந்த சிறிய கூட்டத்தின் மேல் இருந்தபடியா தேவன் இவ்வாறு வழிகளை திறந்தார். இதை தமிழ் சங்கத்துல நடத்த ஏற்பாடு செய்து அதற்குண்டான டைமிங்ஸையும் கொடுத்தாரு. அந்த டைம்ல அப்போ சாயந்தரம் சண்டே 7 மணிக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது முடிவு பண்ணாங்க. தொடர்ந்து இந்த பெத்தேல் சபையின் வளர்ச்சிக்காகவும் நிறைய பேர் ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் மெட்டீரியலாகவும் மற்றபடி ஃபினான்ஷியலாகவும் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க. இதை உங்களுடைய ஜெபத்துல தாங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதுவரை எந்த சபைக்கும் போகலைன்னா கண்டிப்பா இந்த பெத்தேல் சபை உங்களை வரவேற்கின்றது. நீங்க வரலாம், கண்டிப்பா வரலாம். சண்டே 7 மணிக்கு. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். You have a cake to commemorate this evening. I call upon Mr. Solomon Uncle, as we all call him very dearly, to come forward, and also our pastor Ezekiel to come forward to do the cutting of the cake. No, pastor, you have to come, please. our leader, our guide, the one who is always with us.
We exalt you for the life of your son and your servant, Pastor Ezekiel, and the men and women that you have placed around him to support the vision you birthed in his heart. We give you all glory in the name of Jesus. Jesus, you are the head of the church. And as he again said it in his testimony, that it is all about what Jesus started. We ask that you as you said, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. We pray that you will continue to build this church. And as you build the church, you will build the life and the families of everyone who is part of this church. In the name of Jesus Christ. Glorify your name tonight. Encourage someone tonight. Heal someone tonight. Bring joy and hope to someone tonight. And let someone accept Jesus tonight. We give you glory, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you, Pastor Ezekiel. And all the leaders and the members of the church for inviting me to be part of what God is doing. God will always do new things. Tell somebody, God will always do new things. I want you to say to someone, God will always do new things. So expect new things. In the name of Jesus. Amen. Now I call upon Reverend Sam John to share his word to us. Praise the Lord. I speak in Malayalam. She is translating to Tamil. Hallelujah. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. இந்த சாயங்கால வேளையை நினைத்து தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். താമദാസൻ പാസ്റ്റർ എസെക്കിയേലിനെ ചുമതലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ ആനുവൽ വാർഷിക ബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നടന്നു മതിയാക്കിയല്ലോ. எசேக்கியேல் பாஸ்டரே கர்த்தர் ஒத்திரி கூட இருந்து இந்த ஒரு வருஷ காலத்தையும் நடத்தி கொண்டு வரதுக்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்ததற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. Hallelujah. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മെസ്സേജ് താമദാസൻ പാസ്റ്റർ ക്രിസ്തു നമ്മിലേക്ക് പാടുകയായല്ലോ. தெய்வத்தோட நாமத்தினால பாஸ்டர் எசேக்கியேலை நம்ம எல்லாரும் கிறிஸ் பாஸ்டர் கூட மெசேஜ்ல நம்மோட பேசினதுக்காக நன்றி. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ ഞാനൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கறனால Already பேசுறதுக்கு அவங்க already time running out after 9:30. We are going to close this premises. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ എസെക്കിയേലിനെ നമ്മുടെ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഭവനത്തിൽ വെച്ചാണ്. பாஸ்டர் எசேக்கியேலை ஜான் பிரதரோட வீட்ல வச்சு தான் மீட் பண்ணாங்க. അന്ന് മുതൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധം ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസനുമായി എനിക്കുണ്ട്. என்னைக்கு அவங்க பார்த்தாங்களோ அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மனசார அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப സ്നേഹமா இருக்காங்க. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കൂടെ ഒരു ആത്മാവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ്, the God's love. பாஸ்டர் எசேக்கியேலுக்குள்ள வந்து அந்த ஆவிக்குரிய ஒரு வாழ்க்கையில அந்த நண்பனா வந்து அவங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം ഈ പട്ടണത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. பாஸ்டர் எசேக்கியேலை தெய்வம் கூட இருந்து இந்த லண்டன் தேசத்துல இன்னும் அதிகமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ വരുന്നത് 2000-ലാണ്. பாஸ்டர் வந்து இங்க 2000 வருஷத்துல வந்து இங்க வந்தாங்க. അന്ന് ഞങ്ങള് വെറും 7 members ആരംഭിച്ച ഒരു ദൈവസഭയാണ്. அன்னைக்கு அவங்க 7 பேர் இருந்தா அந்த சபையை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ഞങ്ങളുടെ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. அவங்க பாஸ்டருடைய வீட்ல வச்சு தான் அந்த சபையை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ആ ചർച്ചിന്റെ പേരാണ് ലണ്ടൻ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. லண்டன் பெந்தேகோஸ்ட் சர்ச்னு சொல்றாங்க அந்த சர்ச். ഇന്ന് about 150 people വന്ന് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ചിൽ. இன்னைக்கு 150க்கு மேற்பட்ட ஆத்துமாக்கள் இந்த சர்ச் ஆராதிக்கிறாங்க. നമ്മുടെ ദൈവം ചെറിയ ആരംഭങ്ങളെ തുച്ഛീകരിക്കാത്ത ദൈവമാണ്. நம்மளுடைய தெய்வம் இயேசு வந்து சின்ன கூட்டத்தை ஒரு நாளும் கைவிடாத தேவன். ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അത് വിജയിക്കുകയില്ല.
ശക്തമേറിയ പ്രവർത്തനം പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് തമിഴ് ദ്വീപിനിടയിൽ ദൈവവേണ്ടി ദൈവാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. பாஸ்டர் இந்த லண்டன் தேசத்துக்கு அனுப்புனது கர்த்தரா இருக்கிறபடினால அவருக்கு எதிராக எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது. கர்த்தர் கூடவே இருந்து இன்னும் அதிகமான ஆத்மாக்களை கொண்டு வருவார். ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ചോദിച്ചു ചർച്ചിന്റെ പേരെന്താണ്? பாஸ்டர் இங்க வந்த டைம்ல யோசிச்சாங்களா இந்த சர்ச்சுக்கு என்ன பேருன்னு. ഇതുവരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റാം തമിഴ് ചർച്ച് എന്നാണ്. இதுவரைக்கும் பாஸ்டரும் கேட்டது ஈஸ்டாம் தமிழ் சர்ச் தான் கேட்டிருக்காங்க. ഇന്നത് ഡിഗ്രി വേണ്ടി ഞാൻ ബെதேல் சர்ச் ബெதேல் சர்ச் എന്ന് പേര്. இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பேரை அறிவிச்சதை கேட்டதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. நன்றி. ഇതൊരു ദൈവഭവനമായി മാറുന്നതാണ്. இது தெய்வத்தினுடைய ஒரு பദ്ധதி இருந்ததுனாலதான் അനേക ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. இந்த இடத்துக்கு அநேக ஆத்மாக்கள் வந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைப்பதாக, രോഗികൾ കടന്നു വന്ന സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. அநேக வியாதிஸ்தர்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து சுகமாறவதாக, പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. பிரச்சனைகளில் இருந்து எல்லாருக்கும் விடுதலை கிடைக்கட்டும். കടഭാരങ്ങൾ മാറുന്ന ദിവസങ്ങളായി മാറട്ടെ. எல்லாருக்கும் கடன் பிரச்சனைகள் மாறி போவதாக. ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ஜெபம் கூடுதலா இருக்கும்போது ഈ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കർത്താൻ വലിയ വേല ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകും. உங்க எல்லாரையும் கொண்டு தெய்வம் இந்த லண்டன் தேசத்துல பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வார். എതിർപ്പിന്റെ നടുവിലും எந்த விதமான எதிர்ப்பு நடுவிலும், പോരാട്ടത്തിന്റെ നടുവിലും போராட்டத்துக்கு நடுவிலும், പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും பிரச்சனைகளின் மத்தியிலும் നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. நீங்க உண்மையான இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும்போது God will build your church. இயேசு இந்த சபையை கட்டுவார். Praise the Lord. ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த இயேசு ஆசீர்வதிப்பாராக. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേര് അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ പലരും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്, പക്ഷെ നെയിം അറിയത്തില്ല. பாஸ்டருக்கு நிறைய பேர் தெரியும், ஆனா பேர் தெரியல. എല്ലാ സഹോദരന്മാരെ இங்க അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் இயேசு தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പട്ടണത്തിൽ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തെ പണിയാം. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த லண்டன் தேசத்துல ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும். നാം ഒന്നിച്ച് പണിതാൽ ഈ പട്ടണത്തെ നമുക്ക് നേടുവാൻ ഇടയാകും. நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த ராஜ்யத்தை நம்ம கட்டி எடுக்கணும். അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴും വന്ന് ദൈവനെ സംസാരിക്കാം. ഈ വഴികാട്ടി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. தெய்வம் தாமே நம்மளை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். Thank you, Reverend Sam John, for your good, kind words and your blessings for this new church. Now I call Brother Judson to share his few words with us and grace this occasion. Brother Judson. Oh, I'm happy to be here with you this evening. Indeed, I count it as a great privilege and honor to stand before you with the living word of God. How many of you are happy this evening? Amen. I'm delighted to see your smiling faces because I'm not going to take much time. You are going to hear different packages, Tamil, English, Malayalam. You are amazing. Okay, please turn your Bibles with me to book of Psalms, chapter 128, verse 5. சங்கீதம் 128வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். 5வது வசனத்திற்கு நேராக உங்களுடைய வேத பகுதியை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் அதை வாசிக்கிறேன். கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். நேரம் மிகவும் குறுகி இருக்கிறபடினாலே நான் ஆண்டவர் என்னுடைய உள்ளத்திலே போட்டதான ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் பிரசங்கித்து நான் செபித்து முடிக்கலாம் என்று சொல்லி நான் ஆசைப்படுகிறேன். கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். இது அனைவருக்கும் மிகவும் தெரிந்ததான வசனம் தான். If you go to any houses, நீங்கள் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் சில வசன போர்டுகளை வைத்திருப்பார்கள். அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு வசனம் என்ன? கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். இதை சபையினுடைய முதலாவது ஆனிவர்சரியில நான் பிரசங்கிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னவென்று கேட்டால், கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த சீயோன் எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால், வேதத்தில் இன்னொரு வசனம் சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 48வது அதிகாரம் 2வது வசனம் விதமாக சொல்லுகிறது, வட திசையில் உள்ள சீயோன் பர்வதம் வடிவமான ஸ்தானமாக காணப்படுகிறது. அது சர்வ பூமியினுடைய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அங்கே ராஜா மகிமையின் ராஜா வாசம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும். கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து ஆசீர்வதிக்கிறார். சீயோனிலே கர்த்தர் வீற்றிருக்கிறார். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை அவர் அறிவிக்கிறதை எசேக்கியேலின் தீர்க்க தரிசனத்தின் புத்தகம் 1வது அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே நீங்கள் பார்க்க முடியும். அது விதமாக சொல்லுகிறது, இதோ வடக்கே இருந்து புயல் காற்றும் பெரிய மேகமும் அத்தோடு
தீர்க்கதரிசி காண்கிறார். என்ன? வடக்கே இருந்து ஒரு பெரிய மேகம் எழும்புவதை பார்க்கிறார், ஒரு பெரிய காற்று எழும்புவதை பார்க்கிறார், மூன்றாவது அக்கினி எழும்புவதை பார்க்கிறதை இந்த வசனத்திலே நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த மூன்று காரியங்களும் வரப்போகிறதான இந்த இரண்டாவது ஆண்டுல ஆண்டவர் உங்களுடைய சபையிலே கட்டவிழ்க்க போகிறார். ஹalleluya! எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆமென். மிகவும் புரியுகிறபடினால இந்த மூன்று காரியங்கள் நமக்கு காண்பிக்கிறதான காரியம் என்ன? நான் இதை விரிவாக இதனுடைய அர்த்தங்கள் வேறு விதத்தில் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய விசுவாசம், நான் இந்த சபைக்காக ஜெபித்த பொழுது I was not aware that I was going to come to this church. ஆனா திடீரென்று சொல்லி I got a phone call saying that you have to come to this church on Sunday, you have to preach. அப்பொழுது ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நான் தனித்திருந்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்னதான ஒரு காரியம், இந்த இரண்டாவது ஆண்டுல ஆண்டவர் இந்த சபைக்கு நேராக ஒரு காற்றை வீச போகிறார். ஆமென். காற்று செய்கிறதான காரியம் என்ன? வேதத்திலே காற்றை குறித்து நீங்கள் பார்த்திருக்க முடியும். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இப்பொழுது எகிப்திலிருந்து அவர்கள் புறப்பட்டு வருகிறார்கள். அவர்கள் வருகிறதான வேளையில மோசேக்கு முன்பதாக, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பதாக செங்கடல் தடையாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். செங்கடல் தடையாக நின்றது. இப்பொழுது ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து சொன்னார், உன்னுடைய கையில் இருக்கிறது என்ன? கோல். அதை நீட்டி என்று சொன்னார். அதை நீட்டின பொழுது நீங்கள் யாத்திராகமத்தின் புத்தகம் 14வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இப்பொழுது மோசே தன்னுடைய கோலை நீட்டின பொழுது ஒரு கீழ்காற்று எழும்பி ஜனத்தை இரண்டாக பிளந்தது. ஹalleluya! ஒரு கீழ்காற்று எழும்பின பொழுது அவர்களுக்கு முன்பதாக இருந்ததான தடை இரண்டாக பிளந்தது. இப்பொழுது அவர்கள் வழி நடந்து போகிறார்கள். கர்த்தர் இந்த இரண்டாவது ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைக்கிறதான இந்த பெத்தேல் சபைக்கு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறதான காரியம், இந்த முதலாவது ஆண்டிலே நீங்கள் சந்தித்ததான எல்லா தடைகளுக்கு நேராக ஒரு கீழ்காற்றை தேவன் வீச செய்ய போகிறார். ஹalleluya! ஒரு கீழ்காற்றை வீச செய்ய போகிறார். இப்பொழுது அவர்கள் கடந்து போகிறார்கள். கடந்து போன பின்பதாக பார்வோனும் அவருடைய சேனையும் பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள். இப்பொழுது ஆண்டவர் மீண்டுமாக ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். மோசே மீண்டுமாக ஒரு கோலை போடுகிறார். இப்பொழுது நடந்ததான காரியம் என்ன? சமுத்திரம் கடந்து வந்து பார்வோனையும் அவருடைய சேனையையும் மூழ்கடித்தது. கீழ்காத்திரமா காற்று மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் இந்த புதிய ஆண்டுல உங்க சபைக்கு நேராக ஒரு மேல் காற்றை வீச செய்ய போகிறார். ஹalleluya! கீழ்காற்று தடைகளை விலக்கியது, மேல் காற்று செய்ததான காரியம் சத்துருக்களை முறியடித்து போட்டது. இந்த முதலாவது இரண்டாவது ஆண்டுல நீங்க முதலாவது ஆண்டுல பார்த்த எகிப்தியரை இந்த இரண்டாவது ஆண்டுல நீங்க பார்க்க போறது இல்ல. ஏன்னா உங்க சபைக்கு நேரா தேவன் தன்னுடைய மேல் காற்றை வீச செய்ய போகிறார். பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, முதலாவது ஆண்டுல பார்த்த எகிப்தியரை சொல்லுங்க. Please turn to your neighbor and say, முதலாவது ஆண்டுல பார்த்த எகிப்தியரை இரண்டாவது ஆண்டுல நீங்க பார்க்க போறது இல்ல. கீழ்காற்று தடையை மாத்துது, மேல் காற்று சத்துருக்களை முறியடிக்குது. ஆமென். கீழ்காற்று மாத்திரல்ல, மேல் காற்று மாத்திரல்ல, வேதத்துல ஒரு காற்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அது வடகாற்று. என்ன காற்று? வடகாற்று. உன்னத பாட்டுல 6வது உன்னத பாட்டின் புத்தகம் 4வது அதிகாரம் 16வது வசனத்துல உன்னத பாட்டுல சாலமோன் விதமாக எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறாருன்னா, வாடை காற்றே வீசு, எழும்பு, தென்றலே வீசு. வாடை காற்றே எழும்பு, தென்றலே வீசு. எல்லாரும் சொல்லுங்க, வாடை காற்றே எழும்பு. எல்லாம் சொல்லுங்க, பெத்தேலுக்கு நேராக எழும்பு. ஆண்டவர் இந்த இரண்டாவது ஆண்டுல பெத்தேல் சபைக்கு நேராக ஒரு வாடை காற்றை வீச பண்ண போகிறார். அந்த வாடை காற்று என்னது செய்கிறது என்று சொன்னால், கந்த பிசின்கள் வடிய வீசு என்று சொல்லுகிறார். கந்த பிசின்கள் செய்கிறதான காரியம் சுத்திகரிப்பின் அனுபவம். உங்க சபைக்குள்ளாக யாரும் காலடி எடுத்து வச்சாங்கன்னா, குடிகாரங்க நுழைஞ்சாங்கன்னா, ஆண்டவர் பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்துகிறதான ஒரு அபிஷேகத்தை இந்த சபைக்குள்ள இரண்டாவது ஆண்டிலே கடந்து விட ஹalleluya! வாடை காற்று வீச போகிறது. தென்றலே வா. ஆமென். தென்றல் காற்று எதை குறிக்கிறதுன்னு சொன்னா, ஒரு புதிய கனிகளை கொடுக்கிறதான அனுபவம். இந்த 1வது ஆண்டுல எந்த கனிகள் எல்லாம் இல்லாம காரியங்கள் ட்ரையா இருந்தோ, இந்த புதிய ஆண்டுல புதிய கனிகளை நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஆமென். ஆண்டவர் கீழ்காற்றை வீச பண்ண போகிறார், மேற்காற்றை வீச பண்ண போகிறார், வடகாற்றை வீச பண்ண போகிறார், தென்றலை வீச பண்ண போகிறார். ஹalleluya! ஆகவே அது மாத்திரம் இல்ல, எசேக்கியேல் காற்றை மாத்திரம் பார்க்கல, ஒரு பெரிய மேகத்தை பார்க்கிறார். எதை பார்க்கிறார்? மேகத்தை பார்க்கிறார். மேகத்தை குறித்து, மேகம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை குறிக்கிறது. இந்த மேகத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வழிநடந்து போன பொழுது பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாகவும் இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமாகவும் தேவன் கொடுத்தவர்களை வழிநடத்தினார். இந்த மேக ஸ்தம்பம் செய்கிறதான காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில, இந்த சபையில தேவனுடைய பிரசன்னத்தை இரண்டாவது ஆண்டுல தேவன் கட்டவிழ்க்க போகிறார். அந்த விதத்திலே தேவ பிரசன்னம் இருந்த பொழுது அவர்களிலே வியாதிப்பட்டவர்கள் ஒருவராகிலும் இல்லை. அவர்களுடைய வஸ்திரம் தேய்ந்து போகவும் இல்லை,
செருப்பு தெஞ்சு போகவும் இல்ல, வஸ்திரம் பழையதாக போகவும் இல்ல. காரணம் என்னன்னா, they were led by the cloud. அவர்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தினால மேகம் அவர்களை வழிநடத்தினபடினால இந்த காரியங்கள் நடந்தது. இந்த 2வது ஆண்டுல காற்று மாத்திரம் தேவன் வீச செய்ய போறது இல்ல. ஆண்டவர் ஒரு பெரிய மேகத்தை ஆண்டவர் உங்க சபைக்கு நேராக கட்டவிழ்க்க போகிறார். ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆண்டவர் வழிநடத்த போறாரு. சபைக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சு என்ன வியாதியோடு வந்தாலும் சரி, மேகம் இருக்குது, அது சுகத்தை கொடுக்க போகிறார். ஆமென். கையில ஒரு மேகம் தான், பெரிய மேகத்தை, பெரிய மழையை பொழிந்தது. அது மாத்திரம் இல்ல, 3வதாக எசேக்கியேல் பார்க்கிறார். மேகத்தை மாத்திரம் பார்க்கல, அடுத்ததாக அவர் பார்த்ததான காரியம் அக்கினியை அவர் வர காண்கிறார். இந்த அக்கினி உங்க சபைக்குள்ள வந்துச்சுன்னா, அது இடிந்து கிடக்கிறதான பலிபீடங்கள அது எலியாவுடைய காரியத்துல நீங்க பார்த்துருந்துச்சுன்னா, அவர்கள் பலிபீடத்தை கட்டுகிறார். இப்பொழுது பாதாள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தனியா 450 பேர், அவங்க எத்தனை பேர் இருந்தாலும் சரி, நீ உங்களிடத்துல அக்கினி இருந்ததுன்னு சொன்னா, நீங்க உங்க சபை தனியா நின்று சவால் விட முடியும். ஆமென். அவர்கள் இருக்கிறவங்களை பார்க்கணும், உங்களிடத்துல இருக்கிற தேவன் பெரியவராக இருக்கிறார். பாதாள தீர்க்கதரிசிகள் 450 பேர் எலியா தனியா நின்று ஒத்தைக்கு ஒத்த சவால் விடுறார். என்ன சவால் விட்டார்னா, உங்க தேவன் தேவன்னா வரட்டும், அவங்கள கீறிட்டு வரட்டும் வரட்டும் கீறுறாங்க, வரல. உங்கள்கிட்ட அக்கினி இருந்ததுன்னா சத்துருக்கள் சிதறண்டு ஓடி போவாங்க. இந்த 2வது ஆண்டுல தேவன் உங்க சபை பேர்ல அளவு கடந்த அக்கினியை கட்டவிழ்த்து விட போகிறார். ஆமென். அப்போ இந்த 2வது ஆண்டுல நீங்க கேட்க வேண்டியதான காரியங்கள்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான். ஆண்டவரே, எங்க சபைக்கு நேரா கீழ்காற்ற வீச செய்யுங்க, எங்க சபைக்கு நேரா மேற்காற்ற வீச செய்யுங்க, எங்க சபைக்கு நேரா வாடை காற்றை வீசு, கெட்டவே எழும்பு, எங்க சபை கனி கொடுக்கணும். ஓ, பெரிய மேகம் கடந்து வரட்டும், அக்கினி அது கடந்து வரட்டும். அது வந்துச்சுன்னா போதும், சபை அது வளர ஆரம்பிக்கும். கீழே வேர்பற்றி நீங்க மேலே கனி கொடுக்க போறீங்க. சபைனா யாருன்னா சொல்லுங்க, நீங்க தான் சபை. ஆமென். யார் தான் சபை? நீங்க தான் சபை. சபை வளர்றதுக்கு நான் என்ன செய்யறதுன்னா, நீங்க தான் எழுந்து போய் கட்ட வேண்டும். எலிசாவின் 2 ராஜாக்களின் புத்தகத்துல எலிசா அவர்கள் குடியிருந்ததான இடம் நெருக்கமாக இருந்தது. இப்போ சன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் அவங்க தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர்கள் கடந்து வந்து எலிசாவை பார்த்து சொல்றாங்க, என்னன்னா, நாம் குடியிருப்பதற்கு இடம் நெருக்கமாக இருக்கிறது, நாங்கள் யோர்தானுக்கு போய் மரங்களை வெட்டி கொண்டு வருகிறோம் என்று சொன்னார்கள். எலிசா அந்த சபைக்கு இல்ல ஒரு போதகராக இருக்கிறா. விசுவாசிகள் வந்து சொல்றாங்க, நாங்கள் போய், விசுவாசிகளா இருக்கிற நீங்களா சொல்லுங்க, நாங்கள் போய் சொல்லுங்க, காட்டுக்கு போய் மரத்தை வெட்ட போறோம். அந்த காடு என்னன்னா, ஆத்ம ஆதாயத்தை நாங்க தான் செய்ய போறோம். அது ஊழியருக்கு மாத்திரம் கொடுத்த கடமை இல்ல. Oh, sharing your faith is not an option, it's a command. ஆண்டவர் சொன்னார், go into all the world, preach the gospel. உலகம் முழுவதும் கடந்து போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கின்னு சொன்னாரு. It is not an option, it is a command. அப்போ அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுகிற பொறுப்பை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த கட்டளையை பெத்தேல் சபை நிறைவேற்றுன்னு சொன்னா 2வது ஆண்டு மகிமையின் ஆண்டாக இருக்க போகிறது. 2வது ஆண்டுல தேவன் தம்முடைய கர்மேலின் அலங்காரத்தை சபையின் மேல வைக்க போகிறார். கர்மேலின் அலங்காரம் அது வெற்றியின் அலங்காரம், கர்மேலின் அலங்காரம் அது மகிமையின் அலங்காரம், கர்மேலின் அலங்காரம் அது ஒருமனத்தின் அலங்காரம். அந்த காரியத்தை தேவன் கட்டவிழ்க்க போகிறார். இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் கேளுங்க, ஆண்டவரே, எங்க சபைக்கு நேராக ஒரு காற்றை வீச செய்யுங்க, எங்க சபைக்கு நேராக அக்கினி மேகம் கடந்து வரட்டும் என்று சொல்லி எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கேளுங்க, ஆண்டவரே, உங்களுடைய அக்கினி மேகம் கடந்து வரட்டுமே ஆண்டவரே. Hallelujah, hallelujah, let your name be exalted in this place, O Master. Hallelujah. கிருபை நிறைந்த தேவனே, இந்த சாயங்கால வேளையில இந்த சபைக்கு நேராக உங்களுடைய கீழ்காற்றை வீச செய்வீராக அப்பா. இருக்கிறதான தடைகளை நீர் விலக்குவீராக. தடைகளை மாற்றுகிற தேவன், கோபங்களை சபைப்படுத்துகிறேன் தேவன், பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினி கடந்து வரும்படியாக நான் வேண்டுகிறேன் அப்பா. இன்று அவர்கள் பார்த்திருக்கிறதான ஹிப்யரை, இந்த 1வது ஆண்டில் அவர்கள் பார்த்ததான ஹிப்யரை இந்த 2வது ஆண்டில் அவர்கள் பார்க்க கூடாது. ஒரு தென்றல் காற்றை நீ வீச செய்ய ஆண்டவரே, கனி கொடுக்கட்டும் ஆண்டவரே. இந்த சபை கனி கொடுக்கிற சபையாக, வளருகிற சபையாக மாறட்டும். மந்தையிலே ஆடுகள் பெருகிறது போல இந்த சபையிலே ஜனங்களை பெருக பண்ணுவீராகப்பா. இப்போது இருப்பதை பார்க்கலும் 1000 மடங்கு ஒரு பெரிய பெருமை சபையில உண்டாகட்டும். தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுங்க. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே, ஆமென். Amen. Thank you so much. God bless you all. His guidance through
Shall we all stand up? Look upon the cross that brought salvation in our life. There is nothing can save you. There's nothing can lift you up. Only one thing. That is a cross of Calvary. The blood of Jesus Christ has all the authority to lift you from any kind of situation and to able to make you. It can make you to sit with the princes. That's the blood of Jesus Christ. Let's close our eyes and pray unto the Lord. Father, Heavenly Father, gracious Father, thank you for this wonderful day, O Lord. Father God, it's your love, it's your mercy, it's your compassion that unite us together to be a one church, to be one in Jesus Christ, and together to worship you, to lift your name on high, to bless your name, O God. Lord, thank you for giving us this opportunity, Lord. Father God, I pray that your mighty anointing shall continue to lead this church in the coming year and use them for your mighty glory. Help them to carry your radiance. Help them to carry your light to the world so that this church can bring people into the kingdom of God. And this church will bring people and souls into the light of Christ. Hallelujah. Father God, we praise that you're going to use your servant of God in a mighty way of Holy Ghost, that many people will be saved, will be healed. Whoever walks in this place, whoever comes to this church shall be touched by the wonderful power of Jesus Christ. Father God, we ask your mercy and compassion shall continue to lead this congregation in coming days. So Father, Lord, you will make each and every person in this congregation to be a living vessel, shall be used mightily by your Spirit of God. Father God, I pray that your anointing shall continue to lead this church in this coming year, Father. We give you all the honor and glory to you and you alone. Let your name alone be lifted up. Let your name alone be glorified in this place, oh Father. We pray as a church. We pray as brothers and sisters. And we bless this congregation in the mighty name of the Lord Jesus Christ, the Son of God, the Lamb of God, the Alpha and Omega, the finisher, the author and the finisher of our faith. We praise you, God. We give you all the honor and glory to you and you alone. And we humble our hearts before you. Yes, Jesus. You lead us, guide us, strengthen us, empower us, enable us so that we will rise up like an eagle. And we will proclaim your word. And we will proclaim your kingdom of God in this place, Father. Breaking all the strongholds, breaking all the yokes, breaking all the principalities, darkness, every kind of demonic position in this place, Father, shall be broken in the mighty name of Jesus Christ. Yes, Lord. Father God, help us to work for you, to stand as a testimony, Father. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலம் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை சபையின் சார்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். On behalf of Bethel Church, I thank you all very much for participating in the love of Christ with us. Amen. Hallelujah.